راولپنڈی میں 18 گھنٹوں میں 240 ملی میٹر بارش، نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی، گاڑیاں بپھرے پانی میں بہہ گئیں۔ نالا لئی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک پہنچنے پر سائرن بج اٹھے۔ لالازار میں بچہ نالے میں ڈوب گیا۔ واسا اور ریسکیو 1122 کی امدادی کارروائیاں، پانی کی نکاسی جاری۔ پاک فوج بھی ریسکیو آپریشن میں پیش۔ سیلابی ریلوں میں پھنسے متعدد افراد کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے نکالا۔ راولپنڈی میں آج تعطیل، ڈی سی کی غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 12 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ این ڈی ایم اے نے 48 گھنٹوں میں ملک میں شدید بارشوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جڑواں شہروں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ ملک بھر میں شدید بارشوں اور دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ چیف کمشنر راولپنڈی ایم ڈی واسا سے فوری رپورٹ طلب۔ شدید بارشوں، سیلابی کیفیت اور ممکنہ خطرات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ کمشنر راولپنڈی کا نالا لیک کا دورہ، پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ بادل پھٹنے سے 427 ملی میٹر بارش، چکوال ڈوب گیا۔ سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل، گھروں میں پانی جمع، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ایمرجنسی نافذ، شہر بھر میں تعطیل۔ تاریخی کٹاس راج مندر میں سیلابی پانی داخل، دھرابی کے مقام پر چھوٹا ڈیم ٹوٹ گیا۔ فتح جنگ میں تیز بارش سے شاہپور ڈیم بھر گیا۔ جہلم میں نالا بنہا اور برہان نالہ میں طغیانی، مختلف مقامات پر متعدد افراد ریلے میں پھنس گئے۔ کشتیوں کے ذریعے پھنسے عوام کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پنجاب بھر میں 800 سے زائد کشتیاں، 15,000 اہلکار فلڈ آپریشن کے لیے الرٹ۔ پاک فوج کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے امدادی کارروائیاں، متاثرین کو لائف جیکٹس فراہم کی گئی۔ پنجاب میں 24 گھنٹے میں طوفانی بارشوں سے اموات 63 ہو گئی۔ لاہور میں 15، فیصل آباد اور اوکاڑا میں 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ ساہیوال میں 5، پاک پتن میں 3 افراد لقمہ اجر بنے۔ مانسہرہ میں دریائے کنہار میں نچلے درجے کے سیلاب، برساتی نالوں اور دریاؤں کے کنارے جانے اور نہانے پر دفعہ 144 نافذ۔ مسلسل بارشوں سے ندی نالوں اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ شدید بارش سے حیدرآباد کی ابتر صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ کی وضاحتیں۔ 80% پانی 24 گھنٹے میں نکالنے کا دعویٰ۔ عوام کی توجہ بارش متاثرہ نیو یارک اور نیو جرسی کی جانب دلا دی۔ کہا حیدرآباد میں 1 گھنٹے میں 107 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جہاں بارش ہوگی وہاں پانی جمع ہوگا۔ سیوریج سسٹم میں بوریاں ملنے کا سلسلہ جاری۔ قوم زارینٹو اور نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھے۔ کلات میں قتل ماجد صابری، قوال گروپ کے 3 موسیقاروں کی میتیں کراچی منتقل۔ احمد صابری، بیٹے رضا صابری اور گٹارسٹ کی میتیں سردخانے پہنچا دی گئی۔ پی آئی بی گراؤنڈ میں شام 5 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ماجد صابری قوال گروپ پرفارمنس کے لیے کراچی سے کوئٹہ روانہ ہوا تھا۔ کوئٹہ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا جب حملہ ہوا۔ بچ جانے والے ندیم صابری کا بیان، کہا ہم سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ کراچی میں ہب ریور روڈ پر حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کا فتنہ الخوارج کی اطلاع پر چھاپا۔ مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ قبضے سے خودکش جیکٹ، کلاشنکوف، پستول اور بارودی مواد برآمد۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا۔ پاکستان، ازبکستان اور افغانستان ریلوے منصوبے کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کی تیاری۔ نائب وزیر اعظم آج 1 روزہ دورے پر کابل روانہ ہوں گے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر متقی سے ملاقات کریں گے۔ اس ساختار کی دیگر اہم افغان انتظامیہ سے بھی بات چیت متوقع۔ پاک افغانستان باہمی تعلقات، ویزا، سرحدی امور، انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئیں گے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ شہداء سر کا تاج اور غازی قوم کے ہیرو۔
जुर्रत व बहादुरी पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाजात की मंजूरी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क के लिए जान निछावर और बहादुरी का मुजाहिरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। कौम बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दरमियाने और छोटे पैमाने की ज़राई सरगर्मियों के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी का लाहे अमल तलब कर लिया। मुल्की ज़राई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर जायजा इजलास। सनती मशीनरी तक रसाई के हवाले से भी जामिया मनसूबाबंदी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को जदीद ज़राई सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मुल्क की तरक्की ज़राई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री का दौरा। वकला तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शकील अहमद भी हमरा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, बेंच और बार की शराकत दारी निज़ाम इंसाफ की बुनियाद है। ख़वातीन वकला के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद कराएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने क्वेटा को दूसरा घर करार दिया। दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी। पाक फजाइया के तैयारों की बरतानवी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो शो में शिरकत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का दौरान परवाज फजाई ईंधन की फराहमी का मुजाहिरा। PAF का IL-78 टैंकर बैनुल अक़वामी ऑपरेशन की अलामत बना। जदीद AESA रेडार BVR मिसाइल से लैस JF-17 आलमी तवज्जो का मरकज़। C-130 का आइज ऑन द स्काई थीम पर मबनी आर्ट वर्क। पाकिस्तान और सिल्वाडोर के दरमियान बिटकॉइन और डिजिटल असासों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। मुआमिन खुसूसी क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब की एल सिल्वाडोर के सदर से मुलाकात। मुआहिदे के तहत क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। मुआहिदे के तहत बिटकॉइन को आगाही के लिए फरोग दिया जाएगा। बिलाल साकिब ने कहा, सिल्वाडोर बिटकॉइन को इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क है। तजर्बे से सीखना चाहते हैं। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने मजीद कार्रवाइयों में 80 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में इमदादी मरकज से भूखे और कहर ज़दा बच्चों के लिए खुराक लेने आई खवातीन भी शामिल। खान यूनिस में इमदादी मरकज पर भगदड़ और दम घुटने से 21 फलस्तीनियों की मौत हुई। पाकिस्तान का गजा में फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। गजा में इमदाद और फलस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई पर जोर। खुराक और अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाने का फैसला। इसराइली फजाइया के शाम के शहर दमिश्क पर हमले। सदारती महल के करीब इलाके को निशाना बनाया। मुतादिद शहरी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। अमरीका को तशवीश। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, शाम में लड़ने वाले फ्रीकैन का झड़पें ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया। आज शाम में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। तमाम शामी फ्रीकैन को अपने वादों पर अमल करना होगा। अहमदाबाद तैयारा हादसे की जिम्मेदारी भारतीय पायलट के सर डाल दी गई। कैप्टन सुमित ने तैयारे को ईंधन फराहम करने वाले बटन बंद किए। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात में दावा, फर्स्ट ऑफिसर का फ्लाइंग तजर्बा महज 3403 घंटे था। कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों में कंफ्यूजन की बात की गई थी। इराक के शहर अलकोत में शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी। 50 अफराद हलाक हो गए। ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इब्तिदाई तहकीकाती नताइज 2 रोज में जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,38,000 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने नेशनल यूथ गेम्स काउंसिल तश्कील दे दी। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर। सदर POA आरिफ सईद काउंसिल के चेयरमैन होंगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम इंसाफ मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसाफ की अमलदारी, मुसावात और बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है।